یہ ہے چکوال کا سب سے بڑا پرانا بازار اور آج یہاں پہ ہے ایک جشن کا سا سما۔ چکوال کے تاجر پورے پاکستان کے تاجروں اور شہریوں کی طرح آج ہاتھوں میں مٹھائیاں لے کر گلی محلوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، چوکوں چوراہوں کے اندر لوگوں کا منہ میٹھا کراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ایک بدماش جو علاقے کے ممالک کے لیے تھانے دار بنا ہوا، آئے روز پاکستان کو، بنگلہ دیش کو اور دیگر ممالک کو دھمکیاں دیتا، آج اس کی کمر توڑ دی گئی، آج اس کو دھول چٹائی گئی اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، وہ بجا طور کے اوپر اپنی فوج کے اوپر فخر کا اظہار کرنے کے لیے مٹھائیاں ہاتھ میں نکالے رکھے ہوئے بازاروں کے اندر مٹھائیاں تقسیم۔ میرے سامنے یہاں پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جناب عبداللہ نثار صاحب اور دیگر ان کے رفقا اور تاجران یہاں پہ تاجر رہنما یہاں پہ موجود ہیں۔ آئیے ان کی بات سنتے ہیں اور لوگوں کو مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مودی کوتا، مودی کوتا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاک فوج قدم بڑھاؤ، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ISI زندہ باد، ISI زندہ باد، ISI زندہ باد، پاک فوج، زندہ باد، پاک فوج، زندہ باد، پاک فوج، زندہ باد، حافظ عاصم منیر صاحب، زندہ باد، حافظ عاصم منیر صاحب، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مودی کتا، مودی کتا، مودی کتا، نسم مودی، نسم مودی، نسم مودی، نسم مودی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے بڑا ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے، ہمارے شیروں نے، ہمارے دلیروں اور بہادروں نے پاکستان پر ہندوستان کی بزدلانہ جارحیت کا وہ منہ توڑ جواب دیا ہے جو انشاءاللہ رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ اور آج ہم اس بات پر خوش بھی ہیں اور اپنی قوم کو یہ پیغام اور میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم تو پہلے دن سے اس بات پر تھے کہ اللہ نے پاکستان کو بہترین فوج عطا فرمائی ہے، اللہ نے پاکستان کو بہترین میزائل سسٹم دیے ہیں، اللہ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے یہ شیر جوان، پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے چپے چپے کا صرف دفاع کرنا جانتے ہیں، بلکہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکالنے کی جرت اور بہادری رکھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جس طرح مریدکے میں مسجد پر ہندوستان نے بمباری کر کے نہتے شہریوں کو شہید کیا، بہاولپور میں نہتے شہریوں کو شہید کیا، معصوم بچوں کو شہید کیا، ہم نے اس دن بھی کہا تھا اور فوجی جوانوں نے بھی کہا تھا ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، ایک ایک مسجد کا بدلہ لیں گے، مسجد کی ایک ایک اینٹ کا بدلہ لیں گے۔ اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سینے چوڑے کر کے سر اٹھا کر کھڑے ہیں، ہندوستان کو وہ ناکو چبائے ہمارے شیروں نے، آج ساری قوم اللہ کے فضل سے سر اٹھا کر دی ہے، اور اس میں ہمارے شیروں کا
जवानों और दलेरों का, हमारे शहीदों का, जिन्होंने अपना खून इस पाक सरजमीन के लिए अल्लाह के रास्ते पेश किया है। आज ये इज्जतें, आज ये वकार, ये सरबुलंदियां, ये सारा कुछ उन शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है और हमारे शेरों की बहादुरी का नतीजा है। आज छप्पड़ बाजार के अंदर हम मिठाई लेकर खड़े हैं। कौम के एक एक नौजवान को मैसेज देना चाहते हैं, अपनी फौज पर एतमाद रखो, अपने इदारों के साथ मजबूती से खड़े रहो, प्रोपेगंडे का शिकार ना हो। सोशल मीडिया का दौर है, दुश्मन नफरतें पैदा करता है, दुश्मन हमें अंदर से तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और इंशाअल्लाह आज सुबह के आपने बुनियान मरसूस इस ऑपरेशन का नतीजा आपने देखा। अल्लाह की तौफीक से दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर दी हमारे शेरों ने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाक फौज, पाक फौज, ISI, पाक फौज। और इंशाअल्लाह जब कौम अपने जवानों के साथ, कौम अपनी फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनती है तो फिर दुश्मनों के मुकाबले में भी इंशाअल्लाह हमारे इदारे और हमारी अफवाज भी सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती हैं। इसलिए अपना ताउन, अपनी हमदर्दी, अपनी मोहब्बत अपनी सोशल मीडिया पर, आप फेसबुक पर हैं, आप टिकटॉक पर हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, अपने इदारों को सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाइए। आज हम किसी पार्टी से नहीं, आज हम किसी अकीदे मजहब से नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और एज ए पाकिस्तानी हम अपनी फौज के साथ। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान ने हमारी मस्जिदों को गिराया है, मस्जिदों के अंदर मौजूद हमारे जवानों को शहीद किया है, उसने हाफिज सईद साहब के मरकज पर बमबारी की है और इंशाअल्लाह अभी इन मस्जिदों का बदला बाकी है। इंशाअल्लाह इन मस्जिदों का बदला भी बाकी है, इन शहीदों की शहादतों का बदला भी बाकी है। इंशाअल्लाह वो भी लेंगे, सीने ठंडे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, पाकिस्तान की फौज पाइंदाबाद होगी और इंशाअल्लाह ये सबज हराली परचम दुनिया के अंदर लहराएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिरी बात मेरा आप सब भाइयों से ये गुजारिश है, आज शाम को इंशाअल्लाह शोहदा पार्क के अंदर हमारी इंतज़ामिया, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोहदा पार्क में इंशाअल्लाह जश्न का एहतमाम कर रही है। मेरी आप तमाम भाइयों से, जवानों से, बच्चों से गुजारिश है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद शोहदा पार्क में अपनी फ़ौज को सलूट करने के लिए, अपने जवानों को, बहादुरों को, दलेरों को सपोर्ट करने के लिए शोहदा पार्क में इंशाअल्लाह सारे भाई आएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुनिया के अंदर सुरखरू करे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला इज़्ज़तें अता फरमाए। पाक फौज, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, ISI, पाक फौज, पाकिस्तान का मतलब क्या? जरा जोर से, पाकिस्तान का मतलब क्या? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या? सूदादर से रिश्ता। जज़ाकल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? पाक फौज, पाक फौज, ISI। नाजरीन, ये है यहाँ का सबसे बड़ा बाजार और आप देख रहे हैं ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। ये उस खुशी के अंदर है, ये उस खुशी के अंदर है कि पाक फौज ने
इंडियन आर्मी को आज धूल चटाई है और वो ये समझता था कि वो इलाके का थानेदार है, हर एक को धमकाता, बदमाशी किया करता था, लेकिन आज उसको समझ लगी कि उसकी बदमाशी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज के अंदर है। आज पाकिस्तान की फ़ौज ने और खोकर ज़ेर में रैली निकली पाकिस्तान के गांव-गांव के अंदर। तारक कबाड़िए जिंदाबाद।